Number 2, location. It is situated within the orbit, close to the apex of the orbit, in between the optic nerve and origin of lateral rectus muscle. Finished. তারপরে পড়তে হবে roots and branches. What is roots? What is branches? এটা একটু বোঝো, চেষ্টা করো, সবগুলিতেই লাগবে। Suppose it is a Burdwan station. Suppose it is a Burdwan station which represents the parasympathetic ganglia. The train starts from different regions. Some train, for example, Howrah Burdwan local, comes here and ends. Suppose a person want to go to Kalna or Katoa. So it get down from that train and alight on another train. And ultimately it goes to its destinating station. It is one way. And this is the main part. A train comes here, ends its journey, and second train then starts. The people alight on the second train, ultimately they reach the station. It is the parasympathetic part. The first order neuron comes here, or first order neuron ends. Relay to the second neuron starts and ends into the effector organ. And it is the functional component of that station, or here the ganglia. But some trains are there, for example, Vande Bharat Express. It passes through the Burdwan without stopping and goes to its destinating station. There is another train which comes from this here and ultimately goes to the destination station without any stoppage. When they gives a stoppage and ends, we call the relay station. This is relayed. So this ganglion or this station is a relay station for this parasympathetic nerve, and it is the main functional component. And these are also present, but they don't relay there. They pass through this ganglion. These are the sympathetic and this is the sensory. And main functional is the parasympathetic, which relays there. And the name of this ganglion is, according to this functional, is the parasympathetic part which relays there. Because it is the functional. যে স্টেশনে নামছে স্টেশনটাকে ইউজ করছে, বাকিগুলি তো বেরিয়ে যাচ্ছে। ঠিক সিলিয়ারি গ্যাংলিয়নে বা যে কোনো প্যারাসিম্প্যাথেটিক গ্যাংলিয়নে এটাই ঘটে। এবার যে স্ট্রেনগুলি এখানে আসছে এগুলিকে আমরা বলি রুটস। আর এবং স্টেশন থেকে যে ব্রাঞ্চ লাইন বেরোচ্ছে তাকে আমরা বলি ব্রাঞ্চেস। রুটস অ্যান্ড ব্রাঞ্চেস। তাহলে সিলিয়ারি গ্যাংলিয়নের ক্ষেত্রে রুটস কি? প্যারাসিম্প্যাথেটিক, সিম্প্যাথেটিক অ্যান্ড সেন্সরি। প্যারাসিম্প্যাথেটিক, সিম্প্যাথেটিক অ্যান্ড সেন্সরি, এই তিনটেই হচ্ছে রুটস। আর ব্রাঞ্চেস, দেয়ার আর 15 to 20 ব্রাঞ্চেস। নামগুলি সেম, শর্ট ciliary nerves. Short ciliary nerves, because there is another nerve known as the long ciliary nerves arising from the nasociliary nerve, branch of the ophthalmic division of the trigeminal nerve. So there are two ciliary nerves, short ciliary nerves and long ciliary nerves. Short ciliary nerves are the branches of ciliary ganglion, and long ciliary nerve is not related to the ganglion. আমি জাস্ট এখন বলে দিচ্ছি, যেহেতু কথাটা এলো, যে ইজ এ ব্রাঞ্চ অফ দ্য নেজোসিলিয়ারি নার্ভ। এইটা শিখলাম।
তাহলে এবার কমপ্লিট করি। প্যারাসিম্প্যাথেটিক রুট, নেক্সট আমার কাছে দাঁড়া, নেক্সট দেখ এই ছবিটা দেখ। সো parasympathetic root denoted by red, it is the Edinger-Westphal nucleus, a component of the oculomotor nuclear complex. From there, these parasympathetic fibers goes through the oculomotor nerve, with the oculomotor nerve, and enters the, just before entering the orbit, it divides into superior and inferior division, oculomotor nerve. And parasympathetic nerve passes through this inferior division, then to the nerve to the inferior oblique, then it goes to the ciliary ganglion and relay there. শেষ হয়ে গেল first order neuron. And second order neuron starts from the ciliary ganglion and passes through the short ciliary nerve and goes to the eyeball to supply the ciliaris muscle and sphincter pupilla. Ciliaris muscle causing accommodation for near vision and sphincter pupilla constrict the pupil. So if this nerve is damaged, oculomotor nerve, the light reflex, what is light reflex? When you give a light ray onto the eye, on the eyeball, the pupil will constrict. Both the same eye, both that eye, that is the eye is been given to that eye, focus to that eye, and also the opposite eye. Both eye constricts. কেন হয় সেটা পরে বলবো। সুতরাং আমরা যদি ডান চোখে লাইট ফেলি, রাইট আইয়ের পিপুলটাও কনস্ট্রিক্ট করবে, লেফট আইয়ের পিপুলও কনস্ট্রিক্ট করবে। এটাকে বলি ডাইরেক্ট আই রিফ্লেক্স, ওটাকে বলি কনসেনসুয়াল লাইট রিফ্লেক্স। সুতরাং অকুলোমোটর নার্ভ যদি ড্যামেজ হয়, বোথ ডাইরেক্ট অ্যান্ড কনসেনসুয়াল লাইট রিফ্লেক্স লস হয়ে যাবে। তাহলে কি হবে? ধরো রাইট আইতে আমি যদি ফেলি, রাইট আইয়ের অকুলোমোটর নার্ভ ড্যামেজ হয়েছে, খুব ভালো করে শোনো এটা, রাইট আইয়ের অকুলোমোটর নার্ভ ড্যামেজ হয়েছে, আমি রাইট আইতে আলো ফেললাম, রাইট আই আর কনস্ট্রিক্ট করবে না, ডাইলেটেড হয়ে থাকবে, এবং লেফট আই ও কনস্ট্রিক্ট করবে না, যেরকম নর্মাল আছে নর্মাল থাকবে। কিন্তু যদি লেফট আইতে ফেলি, যেটা নর্মাল আই, সেইখানে নর্মালি লেফট আই যখন আলো ফেলবো, লেফট আই স্ফিংটার পিপলি কনস্ট্রিক্ট করবে, কনস্ট্রিক্ট হবে, কিন্তু রাইট আইটা কনস্ট্রিক্ট হবে, কারণ ওদের কনসেনসুয়াল লাইট রিফ্লেক্সটা রয়ে গেছে, মাসেলে কোনো প্যারালিসিস হয়নি। তাহলে কি হবে? অত ডিটেলস তোমাদের জিজ্ঞেস করবে না, জাস্ট বলে দিলাম। যদি রাইট অকুলোমোটর নার্ভ ড্যামেজ হয়, তাহলে রাইট আইয়ের ডাইরেক্ট এবং কনসেনসুয়াল লাইট রিফ্লেক্স লস হবে, লেফট আই হলে কিছুই হবে না, নর্মালি থাকবে। তাহলে এইটা আমরা শিখলাম। নেক্সট হচ্ছে, তাহলে এটা প্যারাসিম্প্যাথেটিক রুট, আবার রিপিট করছি। Edinger-Westphal nucleus, parasympathetic root passes through the oculomotor nerve, through its inferior division, nerve to the inferior oblique, then to the ciliary ganglion. Here it relays second order neuron starts, passes through the short ciliary nerve and supply the ciliaris muscle and sphincter pupilli muscle. Finish. Next, sympathetic. Sympathetic head neck এর ক্ষেত্রে একটা peculiar ব্যাপার। কি পিকুলিয়ার ব্যাপার? হেড নেকে কোনো প্যারাসিম্প্যাথেটিকে যেরকম গ্যাংলিয়ন রয়েছে, Edinger-Westphal নিউক্লিয়াস, সুপিরিয়র স্যালিভেটরি নিউক্লিয়াস, ইনফিরিয়র স্যালিভেটরি নিউক্লিয়াস, ল্যাক্রিমেটরি নিউক্লিয়াস, ওটিক গ্যাংলিয়ন, এই নিউক্লিয়াস রয়েছে, সিম্প্যাথেটিকের সেরকম কিছু নেই। তাহলে ওর নিউক্লিয়াসটা কোথায়? ওর সেল বডিগুলি কোথায়? এইটা রয়েছে T1 সেগমেন্টে, থোরাসিকে সেগমেন্ট থাকে, হেড নেককে সাপ্লাই করছে, কিন্তু সিম্প্যাথেটিকের গ্যাংলিয়নটা থোরাসিক 1, 2, 3 তে থাকছে। পিকুলিয়ার ভেবে দেখো। তাহলে তাকেও হেড নেকে যেতে হবে, সে তখন সিম্প্যাথেটিক ট্রাঙ্ক দিয়ে ওপরে ওঠে, এবং সিম্প্যাথিক ট্রাঙ্ক হেড নেকে 3টে গ্যাংলিয়ন থাকে এইখানটায়, সুপিরিয়র সার্ভাইকাল গ্যাংলিয়ন, মিডিল সার্ভাইকাল গ্যাংলিয়ন অ্যান্ড ইনফিরিয়র সার্ভাইকাল গ্যাংলিয়ন। এরা তখন সুপিরিয়র সার্ভাইকাল গ্যাংলিয়নে উঠে যায়,
তাহলে সেলটা কোথা থেকে আছে? থোরাসিক 1 সেগমেন্টে বা থোরাসিক 2, সেখান থেকে সিম্প্যাথেটিক চেইনে এলো, তারপরে চেইন বেয়ে ওপরে উঠে গেল, উঠে রিলে করলো সুপিরিয়র সার্ভাইকাল গ্যাংলিয়ন। ফার্স্ট অর্ডার নিউরন শেষ হলো, সেকেন্ড অর্ডার নিউরন স্টার্টস হলো সুপিরিয়র সার্ভাইকাল গ্যাংলিয়ন থেকে। কিন্তু ওরা যাবে কি করে? এখানে যেমন অকুলোমোটর নার্ভকে ও ক্যারি করেছে, অকুলোমোটর নার্ভ ওকে নিয়ে গেছে, সিম্প্যাথেটিককে কোনো ক্রেনিয়াল নার্ভ নিয়ে যায় না, তাহলে ওদের যেতে হবে, দে হ্যাভ টু গো। তাহলে কি করে যাবে? ব্লাড ভেসেলের সাথে জড়িয়ে মরিয়ে যাবে। আমরা জানি ইন্টারনাল ক্যারোটিড আর্টারি, এক্সটার্নাল ক্যারোটিড আর্টারি রয়েছে। এই ইন্টারনাল ক্যারোটিড আর্টারি, এক্সটার্নাল ক্যারোটিড আর্টারি, এই ইন্টারনাল ক্যারোটিড আর্টারি অ্যান্ড ব্রাঞ্চকে এই সুপিরিয়র সার্ভাইকাল গ্যাংলিয়ন থেকে সিম্প্যাথেটিক আসছে, পেঁচিয়ে 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 চলে যাচ্ছে। তাহলে সুপিরিয়র সার্ভাইকাল গ্যাংলিয়ন থেকে সে এলো, ইন্টারনাল ক্যারোটিড আর্টারিকে পেঁচালো, ওর একটা ব্রাঞ্চ হচ্ছে অপথ্যালমিক আর্টারি, অপথ্যালমিক আর্টারিকে পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে অপথ্যালমিক আর্টারি যেখানে যাচ্ছে গেল, তারপরে সেটা অরবিটে ঢুকলো, সেখান থেকে ব্লাড ভেসেলস এটসেট্রাকে সাপ্লাই করলো। Sometimes it may supply the dilated pupilla also. তাহলে সিম্প্যাথেটিক রুট কি কোথা থেকে এলো? সুপিরিয়র সার্ভাইকাল গ্যাংলিয়ন থেকে এলো। ভালো করে লক্ষ্য রাখো, it passes through the branches of the internal carotid artery, ophthalmic artery, then it enters the ciliary ganglion, but no relay, কোনো রিলে করবে না, ট্রেন এখানে থামবে না, কোন রিলে অলরেডি হয়ে গেছে এইখানটায়। এই দেখো, নেকে রিলে হয়ে গেছে সুপিরিয়র সার্ভাইকাল গ্যাংলিয়নে, একবারই রিলে করে অটোনমিক গ্যাংলিয়নগুলি, তারা এখান থেকে চলে যাচ্ছে, গিয়ে উইদাউট রিলে they supply the blood vessels of the eyeball and sometimes dilated pupilla. তাহলে এটা গেল সিম্প্যাথেটিক রুট। তাহলে এইটুকুনি হচ্ছে প্যারাসিম্প্যাথেটিক রুট, এইটা হচ্ছে সিম্প্যাথেটিক রুট। আরেকটা রুট আছে সেন্সরি রুট। সেন্সরি রুট, আইবলেরও সেন্স আছে, টাচ, পেইন, টেম্পারেচার, সেইগুলি এখান দিয়ে আসছে, আই থেকে সেন্সেশন ক্যারি করছে থ্রু দ্য শর্ট সিলিয়ারি নার্ভস। প্রত্যেকটাই শর্ট সিলিয়ারি নার্ভস দিয়ে আইবলে রিচ করেন, whether it is a parasympathetic, whether it is a sympathetic, whether it is a sensory। সে পাস করছে গ্যাংলিয়ন উইদাউট রিলে, এও রিলে করছে না, ট্রেন থামছে না। তারপরে সে কার সাথে ঝুলছিল? যেহেতু রিলে করছে না, সুতরাং এটাকে আমরা ধরবো না। সে তখন সিলিয়ারি গ্যাংলিয়ন স্ট্রাকচারালি রিলেটেড টু হুইচ নার্ভ? নেজোসিলিয়ারি নার্ভ। সে তখন নেজোসিলিয়ারি নার্ভে ঢুকে গেল। এরপর নেজোসিলিয়ারি নার্ভ দিয়ে গিয়ে ট্রাইজেমিনাল নার্ভ দিয়ে গিয়ে ব্রেন স্টেমের নিউক্লিয়াসে গিয়ে সেন্সেশন গেল। সুতরাং যদিও এটা উল্টো দিক থেকে আসছে, আমরা এটাকে এইটুকুনি জায়গাটাকে সেন্সারি রুট বলি। তাহলে তুমি বলবে, এখন কোশ্চেন করতে পারো, স্যার এটা তো নেজোসিলিয়ারি নার্ভ বললেন আপনি, স্ট্রাকচারালি রিলেটেড, নট ফাংশনালি, কিন্তু ওখান দিয়ে তো সিম্প্যাথেটিক রুট যাচ্ছে। তাহলে তার কারণ হচ্ছে গেলে কি হবে? রিলে করছে না, গ্যাংলিয়নের কোনো ফাংশনই নেই, রিলে করলেই গ্যাংলিয়নের ফাংশন। সুতরাং আমরা সেন্সরি রুট যদিও ট্রাইজেমিনাল নার্ভ দিয়ে যাচ্ছে, নেজোসিলিয়ারি নার্ভ দিয়ে যাচ্ছে, আমরা ওকে বলি না যে এই নার্ভটা ফাংশনালি রিলেটেড। যাকে অত জানার নেই, শুধু জানবে functionally related, ciliary ganglion is functionally related to oculomotor nerve, oculomotor nerve, oculomotor nerve. Structurally related to or topographically related to mesociliary nerve. Roots: sympathetic root, parasympathetic root to the oculomotor, and the sensory root via the nasociliary nerve. Branches: short ciliary nerves. তাহলে আমরা শিখলাম, তাহলে সিলিয়ারি গ্যাংলিয়ন অকুলোমোটর নার্ভ যদি ড্যামেজ হয় কি কি হতে পারে? হোয়াট ইজ দ্য এফেক্ট অফ ইফ টোটাল অকুলোমোটর নার্ভ ড্যামেজ হলে? খুব কমন জিজ্ঞেস করা হয়। প্রথম কথা হচ্ছে অকুলোমোটর সাপ্লাই the extraocular muscles including levator palpebrae superioris
এই কথাটা মনে রাখবে। এক্সট্রাকুলার মাসেল মধ্যে কোনটা বাদ? সুপিরিয়র অবলিক অ্যান্ড ল্যাটারাল রেক্টাস। তার ফলে কি হবে? যেহেতু ভালো করে শোনো, লিভেটার প্যালপেব্রি সুপিরিয়র ইজ সাপ্লাইড বাই দ্য অকুলোমোটর নার্ভ, এটা যদি প্যারালিসিস হয়ে যায়, লিভেটার প্যালপেব্রি সুপিরিয়রিসের কাজ হচ্ছে আপার আইলিডটাকে উপরে তোলা। লিভেটার মানে এলিভেট করা, প্যালপেব্রি মানে আইলিড, সুপিরিয়রিস মানে আপার আইলিড। সুতরাং এটা প্যারালিসিস হয়ে গেছে, ফলে যে দিকে প্যারালিসিস হয়েছে চোখের পাতাটা এরকম হয়ে যাবে, খুলতে পারবে না। পার্শিয়ালি খুলতে পারবে সিম্প্যাথেটিকের জন্য, কিন্তু পুরোটা খুলতে পারবে না। তাকে বলা হয় মোরলেস টোটালি খুলতে পারবে না, এরকম পাতাটা পড়ে থাকবে। এই পাতাটা খুলছে এরকম, এটাকে আমরা বলি টোসিস। তাহলে টোসিস অফ দ্য এফেক্টেড আই, এক নম্বর হবে টোসিস। Number 2, all the extraocular muscles will be paralyzed except lateral rectus and superior oblique. Superior oblique এর জন্য খুব একটা তফাৎ করা যাবে না, কারণ inferior rectus ওর কাজটা করে দেবে। তাহলে কোনটার এফেক্ট হবে? মিডিয়াল রেক্টাসটা প্যারালিসিস হয়ে যাবে। মিডিয়াল রেক্টাসটা ভুল বলেছি, মানে এক্সেপ্ট সুপিরিয়র অবলিক নয়, ইনফিরিয়র অবলিক প্যারালিসিস হবে। তাহলে কি কি মাসল প্যারালিসিস হবে? মিডিয়াল রেক্টাস, ইনফিরিয়র অবলিক, আর কি কি এক্সট্রাকুলার মাসল আছে? সুপিরিয়র রেক্টাস আর ইনফিরিয়র রেক্টাস। কোন দুটো বেঁচে গেল? সুপিরিয়র অবলিক অ্যান্ড ল্যাটারাল রেক্টাস। সুপিরিয়র রেক্টাসের, সুপিরিয়র অবলিকের কাজটা কি? আইবলটাকে উপরে তোলে না নিচে নামায়? নিচে নামায়। দো নেম দ্য সুপিরিয়র অবলিক, আইবলটাকে রোটেট করে নিচে নামায়। কিন্তু ইনফিরিয়র রেক্টাসও নিচে নামায়। সুতরাং সুপিরিয়র অবলিক প্যারালিসিস, আমি ভুল বললাম, ইনফিরিয়র অবলিক প্যারালিসিস হবে, তাই তো? অকুলোমোটর নার্ভ সাপ্লাইড দ্য ইনফিরিয়র অবলিক। ইনফিরিয়র অবলিক কি করে? আইবলটাকে উপরে তোলে, তাই তো? আইবলটাকে উপরে তোলে, দো দ্য নেম ইজ ইনফিরিয়র, আইবলটাকে এটা উপরে তোলে, রোটেট করে ফাংশনাল অরিজিন থেকে। সুতরাং ইনফিরিয়র অবলিক রোটেটস আইবল আপ, ওটা প্যারালিসিস হয়ে গেল, কিন্তু ক্ষতি নেই। সুপিরিয়র রেক্টাসটা আইবলটাকে উপরে তোলে, সুতরাং ওই এফেক্টটা অতটা বোঝা যাবে না। যতটা বোঝা যাবে মিডিয়াল রেক্টাসটা প্যারালিসিস হবে। যেই মিডিয়াল রেক্টাস প্যারালিসিস হবে, ল্যাটারাল রেক্টাস যেটা ভালো আছে সেটা বাইরের দিকে টেনে নেবে। বুঝতে পেরেছো কি? যেহেতু মিডিয়াল রেক্টাস অফ দ্যাট আই ইজ প্যারালাইজড অ্যাজ ইট ইজ সাপ্লাইড বাই দ্য অকুলোমোটর নার্ভ, এটা ভালো করে বোঝার চেষ্টা করো। মিডিয়াল রেক্টাসটা প্যারালিসিস হয়েছে, মিডিয়াল রেক্টাস প্যারালিসিস হয়েছে এই সাইডে, সুতরাং মিডিয়ালিও যেতে পারছে না, কিন্তু ল্যাটারাল রেক্টাস নর্মাল রয়েছে। সে তখন টেনে আইবলটাকে বাদিকে এই আমাদের টেম্পোরাল সাইডে নিয়ে যাবে। তাকে আমরা বলি ল্যাটারাল স্কুইন্ট। তেরা হয়ে গেছে ল্যাটারালি, সুতরাং এটা হবে ল্যাটারাল স্কুইন্ট। আর কি হবে? সিলিয়ারি গ্যাংলিয়নের মধ্যে প্যারাসিম্প্যাথেটিক রুটের জন্য হবে ফিক্সড অ্যান্ড ডাইলেটেড পিউপিল, যেহেতু স্ফিংক্টার পিউপিলি প্যারালিসিস হয়ে গেছে। Fixed and dilated pupil with loss of light reflex. Ciliaris muscle paralysis হয়েছে, তাহলে কি হবে? Loss of accommodation, কাছের জিনিস পড়তে পারবো না। Loss of light reflex, loss of accommodation। ছবি আছে কিনা দেখি। এই যে ptosis of upper eyelid, lateral squint or external squint, diplopia, ছেড়ে দাও, dilated and fixed pupil, loss of accommodation and apparent protrusion of the eyeball, ওটাও দরকার নেই। এই যে এরকম হবে। কোন দিকে রাইটটা প্যারালিসিস, অকুলোমোটর নার্ভ গেছে? কোন দিকের অকুলোমোটর নার্ভ গেছে? ইয়েস, এই দেখো, এ নর্মাল, এদিকে টেনে নিয়েছে, ল্যাটারাল স্কুইন্ট।
সুতরাং এই দিকের অকুলোমোটর নার্ভ গেছে। পিপুলটা দেখো কত বড়, ডাইলেটেড অ্যান্ড ফিক্সড, এর থেকে অনেক বড়। সুতরাং এইগুলি দেখে আমাদের ধরতে হবে অকুলোমোটর নার্ভ প্যারালিসিস হয়েছে কিনা। এগুলি থাক এখন, এগুলি তোমরা পড়েছো আর রিপিট করছি না। ট্রক্লিয়ার নার্ভ তোমাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, কালকে বলিনি আমি? কালকে ক্লাসে বলিনি যে অনলি নার্ভ ইমার্জেস ফ্রম দ্য ডরসাল সাইড? হ্যাঁ, এটা মনে রাখবে। আরেকটা নার্ভ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। তাহলে ট্রক্লিয়ার নার্ভ সম্বন্ধে যেটা মনে রাখবে, ট্রক্লিয়ার নার্ভ কাকে সাপ্লাই করে? SO4 সালফেট, মানে সুপিরিয়র অবলিককে। বাস, আর কোর্সটা একটু পড়ে রাখবে, আমি আর যাচ্ছি না, তাহলে আর কোর্স শেষ হবে না। এটা ভুল আছে, এটা ট্রক্লিয়ার নার্ভ হবে। অকুলোমোটর নার্ভ লেখা রয়েছে, যেটা কালকে বলেছি। এটা অকুলোমোটর নার্ভ নয়, কিন্তু এটা ট্রক্লিয়ার নার্ভ হবে। এই তুলনা ভুল হয়ে যাবে, আমার স্লাইডটা ভুল আছে, এর লেখাটা ভুল আছে। এটা ট্রক্লিয়ার নার্ভ হবে। ইট ইজ দ্য অনলি ক্রেনিয়াল নার্ভ ইমার্জেস থ্রু দ্য ডরসাল অ্যাসপেক্ট অফ দ্য ব্রেন স্টেম. It is the only peripheral nerve which undergoes complete decussation with nerve on the opposite side before emerging from the brain. কালকে বলে দিয়েছি। যাকে এইটা ছেড়ে দাও, এগুলি তোমাদের পড়ানো হয়েছে তো, আমি তো ক্লাস দিয়েছিলাম 3rd 4th 6 দিয়ে পড়ানো হয়নি। যাকে টাইম পেলে আবার দেখবো। আজকে আমরা চলে যাচ্ছি নেক্সট একটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট আসপেক্ট, সেটা হচ্ছে ইনফ্রাটেম্পোরাল ফসা, টেম্পোরাল অ্যান্ড ইনফ্রাটেম্পোরাল ফসা। বেরিয়ে আসে তোমাদেরকে এখান থেকে এরকম কেউ দেবে যে রাইট এ শর্ট নোটস অন বা রাইট এ নোট অন ইনফ্রাটেম্পোরাল ফসা? নেভার, আনলাইকলি। তাহলে কেন পড়তে যাব? কিছু কিছু জিনিস এর মধ্যে ইম্পর্টেন্ট শর্ট নোটস হিসাবে, তার জন্যই এই আইডিয়াটা করতে হবে টেম্পোরাল অ্যান্ড ইনফ্রাটেম্পোরাল ফসা প্লাস কিছু ওরাল অস্পি কোশ্চেনের জন্য। এটা হচ্ছে স্কাল, এইটা হচ্ছে টেম্পোরাল লাইন, সুপিরিয়র অ্যান্ড ইনফিরিয়র টেম্পোরাল লাইন, যেটা ফ্রন্টাল বোনের এখান থেকে স্টার্ট হয়ে জাইগোমেটিক অ্যান্ড স্কোমাস পার্ট অফ দ্য টেম্পোরাল বোনে গেছে। কেমন? আর এইটাকে বলা হয় জাইগোমেটিক আর্চ, আর এটা হচ্ছে ম্যান্ডিবেল। এই যে জায়গাটা ইন ফ্রন্ট অফ দ্য, এটা হচ্ছে এখানে ইয়ার এক্সটার্নাল অ্যাকুস্টিক মেটাস, এই যে জায়গাটাকে আমরা বলি টেম্পোরাল ফসা। কি বলি? টেম্পোরাল ফসা। তার নিচের অংশটাকে আমরা বলি ইনফ্রাটেম্পোরাল ফসা। ইনফ্রা মানে নিচে, কিন্তু আমরা এখানে ইনফ্রাটেম্পোরাল ফসা প্রায় কিছুই দেখতে পাচ্ছি না, এইটুকুনি জায়গা ছাড়া। তাহলে ইনফ্রাটেম্পোরাল ফসা যদি ভালোভাবে দেখতে হয়, এইটাকে রিমুভ করতে হবে। ভালোভাবে দেখতে গেলে এই যে এই জায়গাটা হচ্ছে ইনফ্রাটেম্পোরাল ফসা, কিন্তু যদি ম্যান্ডিবল থাকে আমরা ভালোভাবে দেখতে পাবো না। সুতরাং এখানে ম্যান্ডিবলটাকে কাটতে হবে, কেটে এই র্যামাসটা পার্ট অফ দ্য বডি বের করে নিতে হবে, তবেই আমরা ইনফ্রাটেম্পোরাল ফসা দেখতে পাবো। এটা আইডিয়ার জন্য দিলাম। তাহলে এটা টেম্পোরাল ফসা, এর নিচে চলে যাচ্ছে এই জায়গাটা হচ্ছে ইনফ্রাটেম্পোরাল ফসা। বাট ইনফ্রাটেম্পোরাল ফসার এইখানে একটা ফিশার রয়েছে, টেরিগোম্যাক্সিলার ফিশার। ওইখানে যদি এটা একটা দরজার মতো, ওর দিকে যদি মিডিয়ালি আরো ভেতরে চলে যাও, তাহলে আরেকটা এরিয়া পাবো, তাকে বলবো টেরিগো প্যালাটাইন ফসা। তাহলে এখানে আমাদের 3টে ফসা আছে, আমরা সামনের থেকে দেখতে পাচ্ছি টেম্পোরাল ফসা। ম্যান্ডিবল রিমুভ করে এই জায়গাটা ইনফ্রাটেম্পোরাল ফসা। এরপরে যদি আরো ভেতরে এইদিকে চলে যায়, একটা দরজা আছে, ভালো করে কাছে গেলে দেখবে আমরা ভেতরে আরেকটা ছোট্ট এরিয়া রয়েছে, তাকে আমরা বলি টেরিগো প্যালাটাইন ফসা, যেখানে টেরিগো প্যালাটাইন গ্যাংলিয়ন, প্যারাসিম্প্যাথেটিক গ্যাংলিয়নটা থাকে। আর ইনফ্রাটেম্পোরাল ফসাতে থাকে ওটিক গ্যাংলিয়ন, সিলিয়ারি গ্যাংলিয়ন থাকে আমাদের অরবিটে। তাহলে 3টে গ্যাংলিয়নের পজিশন বলে দিলাম। লাস্ট গ্যাংলিয়ন, সাবম্যান্ডিবুলার গ্যাংলিয়ন, এইখানে থাকে হায়াগ্লসাস মাসেলের কাছে। তাহলে এই আমরা দেখলাম
টেম্পোরাল ফসা সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলার নেই, শুধু একটা ইম্পর্টেন্ট, এটা হচ্ছে বাউন্ডারি অফ দ্য টেম্পোরাল ফসা। Above it is bounded by the superior and inferior temporal line. Below the zygomatic arch. তাহলে এইটা হচ্ছে টেম্পোরাল ফসা। তার মধ্যে একটাই ইম্পর্টেন্ট, এই জায়গাটা, এটাকে আমরা বলি টেরিয়ান। ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট, নট অনলি অ্যানাটমিক্যালি বাট অলসো ক্লিনিক্যালি। It is the meeting point of four bones. Temporal bone, এটা temporal bone, parietal bone, greater wing of the sphenoid bone, আর frontal bone, এই যে frontal bone। এই মিটিং পয়েন্টটাকে বলা হয় টেরিয়ান। কেন এত কথা বলছি? এই টেরিয়ানটাকে যদি আমরা ফুটো করি তাহলেই দেখবো একটা আর্টারি, অ্যান্টেরিয়র ডিভিশন অফ দ্য ভেরি গুড মিডিল মেনিনজিয়াল আর্টারি। এত পড়ছি কেন, এত আর্টারি রয়েছে, এটার উপর ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে দিচ্ছি কেন? এবার যদি আরেকটু ভেতরে ঢুকি তাহলে আমরা দেখতে পাবো ল্যাটারাল সালকাস, যেখানে ব্রাঞ্চ হচ্ছে, তিনটে ব্রাঞ্চ, পস্টেরিয়র ল্যাটারাল সালকাসের স্টেম যেখানে ব্রাঞ্চ দিচ্ছে, সেই পয়েন্টটা সিলভিয়ান পয়েন্ট বলা হয়। এই ল্যাটারাল সালকাসের মধ্যে লাই করে মিডিল সেরিব্রাল আর্টারি। তাহলে এই ডিপে মধ্যে রয়েছে অ্যান্টেরিয়র ডিভিশন, অথবা ভুলে যাও মিডিল মেনিনজিয়াল ভেসেলস আর্টারি ভেইন। তাহলে এটা ইম্পর্টেন্ট কেন? ইট ইজ ওয়ান অফ দ্য থিন পার্ট অফ দ্য ক্রেনিয়াম। এই জায়গাটা বোনটা ঠিক নয়। সুতরাং রোড ট্রাফিক অ্যাক্সিডেন্টে এই জায়গাটা ফ্র্যাকচার ইজ ভেরি কমন। ভায়োলেন্ট কোন ট্রমাতে মাথায় এই কেউ মারলো, অথবা স্পেশালি রোড ট্রাফিক অ্যাক্সিডেন্টে এই টেরিয়ান ফ্র্যাকচার ইজ ভেরি কমন। সো দ্যাট ইট ড্যামেজেস দ্য মিডিল মেনিনজিয়াল আর্টারি অর ভেইন which lies beneath it. ঠিক তার ভেতরেই থাকে মিডিল মেনিনজিয়াল আর্টারি, producing severe hemorrhage outside the dura mater, outside the meningeal layer of the dura mater. সুতরাং এই আউটসাইড দ্য ডুরা ম্যাটার তাকে আমরা বলি extradural hemorrhage. When it is very large, it can compresses the brain, causing unconsciousness and coma. So, টেরিয়ান is very important, right? টেরিয়ান এর পেছনে মিডিল মেনিনজিয়াল আর্টারি রয়েছে এবং ল্যাটারাল সালকাস রয়েছে, সিলভিয়ান পয়েন্ট অফ ল্যাটারাল সালকাস। Fracture is very common, leading to excessive tearing of the middle meningeal vessels, leading to extradural hemorrhage, which may compress the brain, may produce unconsciousness, coma or fatality, মারাও যেতে পারে। এইটা হচ্ছে তোমার, এই জায়গাটা হচ্ছে টেরিয়ান, ফ্রন্টাল, প্যারাইটাল, greater wing of the sphenoid and squamous and temporal bone। এই যে এই জায়গাটাকে এইচ শেপের, দেখো এই একটা পয়েন্ট নয়, কিন্তু টেরিয়ান একটা এরিয়া, ছোট্ট একটা চারটে বোন কিন্তু একদম একটা পয়েন্টে মিট করেনি। ভালো করে লক্ষ্য রাখো, এইচ শেপের এইদিকে এই দেখো এইচটা দেখা আছে, এই একটা আর মাঝখানে এইচ এর বার, এই জায়গাটাকে বলা হচ্ছে টেরিয়ান। টেরিয়ান মানে একটা পয়েন্ট নয়, টেরিয়ান হচ্ছে একটা ছোট্ট এরিয়া where all the four bones meet. সুতরাং এটা ইম্পর্টেন্ট। টেরিয়ানের বানান শুরু হয় পি দিয়ে, নট TERION, PTERION, বুঝতে পারলে? আর এখানে একটা মাসল রয়েছে টেম্পোরালিস, এখান থেকে অরিজিন নেয়, টেম্পোরাল ফসা থেকে, and insertion নেয় coronoid process of the mandible, it causing elevation of the mandible, nerve supply deep temporal nerve. ও ইম্পর্টেন্ট। এরপরে যেটা ইম্পর্টেন্ট যাচ্ছে ইনফ্রাটেম্পোরাল ফসা, এই জায়গাটা
আমি ম্যান্ডিবল রিমুভ করেছি, করে দেখছি এই জায়গাটা হচ্ছে ইনফ্রাটেম্পোরাল ফসা। যে কোনো ফসার প্রথমেই আমাদের বাউন্ডারি পড়তে হয়, তাহলে বাউন্ডারিটা একটু পড়ি, কয়েকটা স্ট্রাকচার দেখি। এটা হচ্ছে ম্যাক্সিলা, এটা হচ্ছে ম্যাক্সিলা অ্যান্টেরিয়র সারফেস, পস্টেরিয়র সারফেস। কেমন? এটা হচ্ছে জাইগোমেটিক হ্যাঁ প্রসেস। আচ্ছা, এইটা কি? আমরা একটু ভেতরের দিকে দেখছি, ল্যাটারাল টেরিগয়েড প্লেট। এইটা হচ্ছে ল্যাটারাল টেরিগয়েড প্লেট। এখান থেকে এত দূর থেকে দেখতে পাবে না, তাও দেখো এখান থেকে দেখা যায়। এই যে এইটা স্ফিনয়েডের ল্যাটারাল টেরিগয়েড প্লেট, খুব ভালো দেখা যাবে না অত দূর থেকে। আর পেছনেই রয়েছে স্পাইন অফ দ্য স্ফিনয়েড, স্পাইন অফ দ্য স্ফিনয়েড। আমি তোমাদের এখন স্ট্রাকচারগুলো শেখাচ্ছি, বাউন্ডারিটা পরে বলছি। তাহলে আমরা এখানে ইনফ্রাটেম্পোরাল ফসার একটুখানি দেখতে পাচ্ছি। ভালো করে দেখতে গেলে আমরা ম্যান্ডিবলটাকে রিমুভ করতে হবে। তাহলে এবার ইনফ্রাটেম্পোরাল ফসার বাউন্ডারি হচ্ছে কি? অ্যান্টেরিয়রলি পস্টেরিয়র সারফেস অফ দ্য ম্যাক্সিলা, বডি অফ দ্য ম্যাক্সিলা। বডি অফ দ্য ম্যাক্সিলা লিখবে, এখানে কিন্তু সবকটা ঠিকঠাক নেই, আমি যেটা বলছি সেটা শোনো। posterior surface of the body of the maxilla, এই কথাগুলো ইম্পর্টেন্ট। নেক্সট, posteriorly styloid process, mastoid processটা লিখো না, styloid process and carotid sheath, styloid process and carotid sheath। medially ওই যে দেখালাম lateral pterygoid plate, মিডিয়ালি মানে ভেতরের দিকে, আর ল্যাটারালি কি? কোরোনয়েড প্রসেস এন্ড রামাস অফ দ্য ম্যান্ডিবল। এটা ঠিক আছে, কোরোনয়েড প্রসেস, ল্যাটারালি হচ্ছে এইটা। এইটা হচ্ছে ল্যাটারাল বাউন্ডারি, আর ওপাশে ল্যাটারাল টেরিগয়েড প্লেটটা হচ্ছে মিডিয়াল বাউন্ডারি। এই দুটোর মাঝখানে ম্যাক্সিলার পেছনে যে জায়গাটা রয়েছে তাকেই আমরা বলছি ইনফ্রাটেম্পোরাল ফসা। কি কি তারপরে যেটা পড়ি আমরা ফসাতে, যেমন ফিমোরাল ট্রায়াঙ্গেল পড়তে গেলে কি পড়ি? বাউন্ডারি, তারপরে পড়ি কন্টেন্ট। ইম্পর্টেন্ট কন্টেন্টস কি ইনফ্রাটেম্পোরাল ফসা? মাসেলস, নার্ভস, আর্টারি, ভেইন। মাসেলস কি কি? very important muscle, lateral pterygoid, medial pterygoid, and also inserting tendon of the temporalis muscle, right? Artery, maxillary artery, right? অনেক সময় ম্যাক্সিলারি আর্টারি ডিপ টু দ্য ল্যাটারাল টেরিগয়েড থাকে, তখন এটা আসবে না। যেটা আসে ইম্পর্টেন্ট আর্টারিতে, মিডিল মেনিঞ্জিয়াল আর্টারি আছে কি এখানে লেখা? না, লেখা নেই। মিডিল মেনিঞ্জিয়াল আর্টারি ওখানে থাকে। ভেন, ভেরি 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 ইম্পর্টেন্ট, টেরিগয়েড প্লেক্সাস অফ ভেন, এটা ইম্পর্টেন্ট ক্লিনিক্যালি, টেরিগয়েড প্লেক্সাস অফ ভেন। এরপরে যেটা লাস্ট বাট নট দ্য লিস্ট, যার জন্য আমরা পড়বো ইনফ্রাটেম্পোরাল ফসাটা, সেটা হচ্ছে নার্ভস। তার জন্যই লাস্টে বলছি। কি কি নার্ভ থাকে? ম্যান্ডিবুলার নার্ভ, কর্ডা টিম্প্যানি নার্ভ, অ্যান্ড গ্যাংলিয়ন, ওটিক গ্যাংলিয়ন। এইগুলি হচ্ছে কন্টেন্টস অফ দ্য ইনফ্রাটেম্পোরাল ফসা, মাসেলস, ভেসেলস, নার্ভস, রাইট? এবারে সবগুলি পড়বো তাহলে তো মরে যাব। কি কি পড়বো?
As a short note, lateral pterygoid muscle and otic ganglion. নার্ভের মধ্যে ব্রাঞ্চেস অফ দ্য ম্যান্ডিবুলার নার্ভ। বাস। আচ্ছা, আরেকটা বলা হয়নি, ভেরি ইম্পর্টেন্ট, এখানেও একটা নেই। এরপরে হচ্ছে আমরা ডাক্তার, গোয়িং টু বি ডক্টর, সুতরাং আমাদের ক্লিনিক্যাল সাইডটাও পড়তে হবে। এই যে ফসাটা রয়েছে, এটার কমিউনিকেশন কোন সাথে রয়েছে, কেন পড়তে হবে? ধরো কোনো কারণে ইনফ্রাটেম্পোরাল ফসায় ইনফেকশন হলো, পাস ফরমেশন হলো, এটা কোথায় কোথায় যেতে পারে, তার মানে এটা কোন ওপেনিং দিয়ে কার সাথে কমিউনিকেট করছে সেইটা জানতে হবে, রাইট? একটা ফসা কার কার সাথে কমিউনিকেট করছে, এই ঘর থেকে আমরা কোথায় কোথায় যেতে পারি। এখানে বসে একটা দরজা, এমন একটা ঘর রয়েছে, তার 4টে জায়গায় যাওয়া যায়, সেইটা জানতে হবে, তাই তো? ধরো একটা বড় হল ঘর রয়েছে, হ্যাঁ, তার চারপাশে 4টে দরজা, একটা জায়গা দিয়ে আমরা লনে চলে যাচ্ছি, একটা জায়গা দিয়ে ওয়াশরুমে যাচ্ছি, একটা জায়গা দিয়ে পাশের কোনো অ্যান্টি রুমে যাচ্ছি, পেছনের দরজা দিয়ে আমরা ডাইনিং স্পেসে যাচ্ছি। ঠিক সেই রকমই একটা জায়গা থেকে আমরা কোথায় কোথায় যেতে পারি সেটা জানতে হবে, কারণ পাস বা পুজ বা কোনো স্প্রেড অফ ইনফেকশন বা কোনো ক্যান্সার ওই রাস্তা দিয়ে চলে যাবে ওই সব জায়গায়। সুতরাং জানতে হবে কি? সুতরাং প্রথম হচ্ছে ইনফ্রাটেম্পোরাল ফসা কমিউনিকেটস উইথ দ্য অরবিট থ্রু ইনফিরিয়র অরবিটাল ফিশার। আমরা জানি দুটো ফিশার রয়েছে অরবিটের পেছন দিকে, সুপিরিয়র অরবিটাল ফিশার অ্যান্ড ইনফিরিয়র অরবিটাল ফিশার। সুপিরিয়র অরবিটাল ফিশার থেকে ক্রেনিয়াল মিডল ক্রেনিয়াল ফসাতে কমিউনিকেশন হয়, আর ইনফিরিয়র অরবিটাল ফিশার দিকে কমিউনিকেট হয় ইনফ্রাটেম্পোরাল ফসা। সুতরাং কোনো ইনফ্রাটেম্পোরাল ফসায় যদি পাস ফরমেশন হয় বা ইনফেকশন হয়, ইট মে গো টু দ্য অরবিটাল স্ট্রাকচার অলসো। অথবা অরবিটের কোনো ইনজুরি হলো, ব্লিডিং হলো, সেটা আবার ইনফ্রাটেম্পোরাল ফসাতে চলে আসতে পারে। তাহলে কমিউনিকেটিং উইন্ডোটা কি? ইনফিরিয়র অরবিটাল ফিশার। আর কার সাথে কমিউনিকেট করে? এইটা ইনফ্রাটেম্পোরাল ফসা, ডিপ টু দ্য জাইগোমেটিক আর্চ, ইট মে কমিউনিকেট টু দ্য টেম্পোরাল ফসা। সুতরাং এখানে কোনো যদি পাস হয়, ইনফেকশন হলো, সে গিয়ে এখান দিয়ে গিয়ে ইনফ্রাটেম্পোরাল ফসা গিয়ে ইম্পর্টেন্ট স্ট্রাকচার ওটিক গ্যাংলিয়ান ম্যান্ডিবুলার নার্ভকে ড্যামেজ করে দিতে পারে। বুঝতে পারছো কি? টেম্পোরাল ফসা কমিউনিকেটস উইথ দ্য ইনফিরিয়র টেম্পোরাল ফসা থ্রু ডিপ টু দিস জাইগোমেটিক আর্চ। এই জায়গাটা কিন্তু গ্যাপ আছে, টেম্পোরাল মাসল একদম এখান দিয়ে গেছে, আর জাইগোমেটিক আর্চের মাঝখান দিয়ে এই দেখো আমি কমিউনিকেট করে দিয়েছি ইনফ্রাটেম্পোরালের সাথে টেম্পোরাল ফসা। সুতরাং এইখানে যদি কোনো পাস ফরমেশন হয় বা ব্লিডিং হয়, ও কিন্তু নিচে নিচে গিয়ে ইনফ্রাটেম্পোরাল ফসায় ঢুকে যাবে। তাহলে ইট কমিউনিকেটস টু দ্য টেম্পোরাল ফসা টু দ্য ভায়া জাইগোমেটিক আর্চ, ডিপ টু দ্য জাইগোমেটিক আর্চ। ভেরি ইম্পর্টেন্ট, আগেই বলেছি এইখানে একটা দরজা রয়েছে টেরিগো ম্যাক্সিলারি ফিশার, ওইখান দিয়ে ওটা টেরিগো প্যালেটাইন ফসার সাথে কমিউনিকেট করে। আর লাস্ট বাট নট দ্য লিস্ট এখানে নেই, ইট কমিউনিকেট উইথ দ্য ক্রেনিয়াম, মিডিল ক্রেনিয়াল ফসা, এইখানের সাথে ইনফ্রাটেম্পোরাল ফসা কমিউনিকেট করে থ্রু ফোরামেন ওভেল অ্যান্ড ফোরামেন স্পাইনোসাম। ডেঞ্জারাস। ফোরামেন ওভেল অ্যান্ড ফোরামেন স্পাইনোসাম দিয়ে এই মিডিল ক্রেনিয়াল ফসার সাথে কমিউনিকেট করে, এখানে নেই কিন্তু লেখা। তাহলে কার কার সাথে কমিউনিকেট করছে? থ্রু অরবিট, ইনফিরিয়র অরবিটাল ফিশার, টেম্পোরাল ফসা, ডিপ টু দ্য জাইগোমেটিক আর্চ, pterygopalatal fossa to pterygomaxillary fissure, and to the middle cranial fossa through foramen oval and foramen spinosum. তোমরা জানো স্ফেনয়েডের গ্রেটার উইংয়ে দুটো ফুটো রয়েছে, তিনটে, তার মধ্যে সবচেয়ে ল্যাটারালি রয়েছে ফোরামেন স্পাইনোসাম, তার মিডিয়ালি রয়েছে ফোরামেন ওভেল। এই দুটো দিয়ে
সুতরাং নার্ভস বা ভেসেল, নার্ভসগুলি বা ভেসেলগুলি ওই ফুটো দিয়ে ইনফ্রাটেম্পোরাল ফসায় আসে, পরে আসবে। তাহলে এটা আমরা শিখলাম। তার মধ্যে আগেই বলেছি শর্ট নোটের জন্য ল্যাটারাল টেরিগয়েড মাসলটা পড়তে হবে, একটাই মাসল পড়তে হবে, ল্যাটারাল টেরিগয়েড। ব্যাড লাক থাকলে মিডিয়াল টেরিগয়েড দেবে, মনে হয় দেওয়ার কথা। ল্যাটারাল টেরিগয়েড মাসলের অরিজিন হচ্ছে দুটো হেড দিয়ে, আপার হেড অ্যান্ড লোয়ার হেড। আপার হেড টেক্স অরিজিন ফ্রম দ্য, আমি দেখাচ্ছি, এই জায়গাটাকে বলা হয় ইনফ্রাটেম্পোরাল সারফেস অফ দ্য গ্রেটার উইং অফ দ্য স্ফেনয়েড বোন। অ্যানাটমিক্যালি ইনফ্রা, এরকম আমি দেখাচ্ছি জন্য এরকম লাগছে। এই যে জায়গাটাকে বলা হয় ইনফ্রাটেম্পোরাল সারফেস অফ দ্য গ্রেটার হোর্ন, আর এটা হচ্ছে ইনফ্রাটেম্পোরাল ক্রেস্ট। এইখান থেকে আপার হেড অফ দ্য ল্যাটারাল টেরিগয়েড অরিজিন নেয়। আর লোয়ার হেড কোথার থেকে নেয়? ল্যাটারাল সারফেস অফ দ্য ল্যাটারাল টেরিগয়েড প্লেট। ল্যাটারাল টেরিগয়েড প্লেট হচ্ছে এইরকম একটা ল্যাটারাল সারফেস, আমরা এই দিকটায় একটা ল্যাটারাল, সরি হ্যাঁ এই দিকটায় একটা ল্যাটারাল সারফেস রয়েছে, একটা মিডিয়াল সারফেস রয়েছে। ল্যাটারাল সারফেস থেকে অরিজিন নেয় ল্যাটারাল টেরিগয়েড, মিডিয়াল সারফেস থেকে অরিজিন নেয় মিডিয়াল টেরিগয়েড। এটা মনে রাখবেন। তাহলে দুটো হেড কোথার থেকে অরিজিন নিচ্ছে? এটা হচ্ছে ইনফ্রাটেম্পোরাল সারফেস, এইটা হচ্ছে ল্যাটারাল টেরিগয়েড। এই হচ্ছে ম্যান্ডিবল, কাট করা হয়েছে, কেটে দিয়েছি, এখানটাও কেটে দিয়েছি। আপার হেড থেকে এখান থেকে অরিজিন নিল, আপার হেড, আর লোয়ার হেড অরিজিন নিল এখান থেকে। ল্যাটারাল সারফেস অফ দ্য, and দুটো হেড আলটিমেটলি মিট করলো and ultimately inserted to the neck of the mandible, capsule of the temporomandibular joint and to the articular disc. Upper head takes origin from the infratemporal surface and infratemporal crest. এটা হচ্ছে আপার হেড, এটা হচ্ছে লোয়ার হেড, takes origin from the lateral surface of the lateral pterygoid plate. Two heads meet, goes backwards and inserted into the neck of the mandible, capsule of the temporomandibular joint and articular disc of the temporomandibular joint. এরপরে যেটা ইম্পর্টেন্ট, যার জন্য আমরা পড়াচ্ছি রিলেশনস। রিলেশন পুরো পড়ার দরকার নেই, শুধু একটা পড়বে। এইখান দিয়ে যাচ্ছে ম্যাক্সিলারি আর্টারি, এই ঢুকে যাচ্ছে ভেতরে। এই হচ্ছে ম্যাক্সিলারি আর্টারি যাচ্ছে। এবার ডিপ টু দ্য ল্যাটারাল টেরিগয়েড, এইটা একটু ভালো করে লক্ষ্য রাখো। এবার ল্যাটারাল টেরিগয়েডটাকে যদি আমি কেটে ফেলি, ল্যাটারাল টেরিগয়েড কেটে আমরা রিফ্লেক্ট করলাম, তাহলে আমরা দেখব ম্যান্ডিবুলার নার্ভ। কেমন? ম্যান্ডিবুলার নার্ভটা ডিপ পার্ট অফ দ্য ল্যাটারাল, ডিপ টু দ্য ল্যাটারাল টেরিগয়েড থাকে। এবং ম্যান্ডিবুলার নার্ভের কিছু ব্রাঞ্চ আছে, পড়াবো কালকে, এই নেক্সট দিন। লিঙ্গুয়াল নার্ভ, inferior alveolar nerve and auriculotemporal nerve, আর maxillary artery থেকে
তাহলে সুপারফিশিয়াল রিলেশন হচ্ছে এর ল্যাটারালি রয়েছে ramus of the mandible, masseter muscle, ramus of the mandible and maxillary artery. বাস ডিপ রিলেশনে রয়েছে mandibular nerve, sphenopalatine ganglion, মনে থাকলে লিখবে, হ্যাঁ, middle meningeal vessels, otic ganglion, etc. এই motic ganglion, এই চারটে মনে রাখবে। আপার বর্ডার দিয়ে বেরোচ্ছে ডিপ টেম্পোরাল নার্ভস অ্যান্ড ভেসেল, লোয়ার বর্ডার দিয়ে বেরোচ্ছে লিঙ্গুয়াল নার্ভ, ইনফিরিয়র অ্যালভিওলার নার্ভ, ইনফিরিয়র অ্যালভিওলার আর্টারি অ্যান্ড ভেইন। ছেড়ে দাও, আর পড়ার দরকার নেই। শুধু একটাই যেটা ল্যাটারাল টেরিগয়েডে জানতে হবে, এই ল্যাটারাল টেরিগয়েডকে সারাউন্ড করে একটা ভেনাস প্লেক্সাস রয়েছে। এই ল্যাটারাল টেরিগয়েডকে সারাউন্ড করে জড়িয়ে রয়েছে একটা ভেনাস প্লেক্সাস, সেটাই হচ্ছে টেরিগয়েড ভেনাস প্লেক্সাস। এই যে এতক্ষণ বলি টেরিগয়েড ভেনাস প্লেক্সাস, টেরিগয়েড ভেনাস প্লেক্সাস, এই সারাউন্ড করে যেটা রয়েছে সেইটাকেই বলা হয় টেরিগয়েড ভেনাস প্লেক্সাস। This is a very important plexus because it directly connects to the cavernous sinus, but and also it connects to the superior ophthalmic vein and also the deep facial vein. এখন একটু বলেই নি, এটা ভালো করে শোনো। এই ল্যাটারাল টেরিগয়েড দেবে কিনা জানি না, কিন্তু এইটা কিন্তু যে কোনো সময় দেবে, ভালো করে বোঝো। এইখানে ফেস রয়েছে, ধরো এটা ফেস, আর রাখছি আমি ওপরে, আর রাখতে পারছি না। সুপিরিয়র অপথ্যালমিক, সরি, আইবল, এর উপরে আইবল রয়েছে। এটা হচ্ছে সুপিরিয়র অপথ্যালমিক ভেইন, আর এইখানে রয়েছে ফেসিয়াল ভেইন। ফেসিয়াল ভেইন গোজ টু দ্য অ্যাঙ্গুলার ভেইন। এটা হচ্ছে সুপিরিয়র অপথ্যালমিক ভেইন, আর এইখানে রয়েছে ডিপ ফেসিয়াল ভেইন। এটা হচ্ছে ফেসিয়াল ভেইন, আর ডিপে থাকে ফেসের ডিপ ফেসিয়াল ভেইন। দুটো ভেইন আছে, ভালো করে শোনো। এই ফেসিয়াল ভেইন ইজ কানেক্টেড টু দ্য সুপিরিয়র অপথ্যালমিক ভেইন বাই এ কমিউনিকেটিং ভেইন। এটা হচ্ছে সুপিরিয়র অপথ্যালমিক ভেইন, আর এটাকে আমরা বলি অ্যাঙ্গুলার ভেইন। এটা হচ্ছে ডিপ ফেসিয়াল ভেইন। এইবারে ভালো করে লক্ষ্য রাখো, the superior ophthalmic vein ultimately drains into pterygoid venous plexus, and deep facial vein also connected to the deep pterygoid venous plexus, and pterygoid venous plexus connected to very important sinus, that is the cavernous sinus. তাহলে এতক্ষণ পড়াচ্ছি কেন? ফেসে ইনফেকশন ইজ ভেরি কমন, স্পেশালি আমাদের তো এইসব জায়গায় ভেরি কমন ইনফেকশন। প্রায় লক্ষ্য রাখবে, এখানে একনি হবে, ইনফেক্টেড একনি হবে, বয়েল হয়, সুতরাং ইনফেকশন ইজ কমন। দিস ইনফেকশন, ইনফেক্টিভ মেটেরিয়াল মে ডিসলজ, এইখানে ধরো ইনফেকশন হয়েছে, infective material may dislodge and go through this angular vein, superior ophthalmic vein, pterygoid venous plexus, then to the cavernous sinus. অথবা ডিপে ইনফেকশন হয়েছে, ডিপ ফেসিয়াল ভেইন, কমিউনিকেটিং ভেইন, pterygoid venous plexus, then to the cavernous sinus. And cavernous sinus infection is very dangerous. সেই পাস মেটেরিয়াল চলে গেল cavernous sinus, থ্রম্বোসিস করতে পারে। ক্যাভার্নাস সাইনাস দিয়ে পাস করছে ইন্টারনাল ক্যারোটিড আর্টারি, ট্রক্লিয়ার নার্ভ, অকুলোমোটর নার্ভ, ম্যাক্সিলারি নার্ভ, অ্যাবডুসেন নার্ভ, সমস্ত নার্ভ ড্যামেজ হয়ে যেতে পারে। সুতরাং আমরা বলি এটা ডেঞ্জার এরিয়া অফ দ্য ফেস। এখানে যদি ইনফেকশন হয় কখনো টাচ করা উচিত নয়, তাহলে পাস মেটেরিয়াল মে ডিসলজ, go to this channel and ultimately go to the cavernous sinus, causing cavernous sinus thrombosis may be a life threatening. সুতরাং এটা হচ্ছে অ্যাপ্লাইড অ্যানাটমির একটা ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন। এই ফেসে যদি ইনফেকশন হয়
সুপারফিশিয়াল ইনফেকশন হোক বা ডিপ ইনফেকশন হোক, এইখান দিয়ে গিয়ে এখান দিয়ে গিয়ে টেরিগয়েড ভেনাস প্লেক্সাস দিয়ে গিয়ে ক্যাভার্নাস সাইনাসে চলে যাবে, অথবা ডিপ ইনফেকশন হলে ডিপ ফেসিয়াল ভেন দিয়ে এখান দিয়ে গিয়ে চলে যাবে। ইভেন ইনফিরিয়র অপথ্যালমিক ভেন অলসো কমিউনিকেটস উইথ দ্য ক্যাভার্নাস সাইনাস। সুতরাং ফ্লোর অফ দ্য অরবিটেও যদি ইনফেকশন হয়, it may go to the cavernous sinus. সুতরাং it is very important of this pterygoid venous plexus clinically explain why question is very common. তাহলে এটা আজকের মতো এটা থাক।